जय जगन्नाथ। आजिर वीडियो रे मु आपनको गोटे अनुरोध करी आमर ओडिशा रे बहुत लोक अच्छा जो मैंने तांकर बयस मध्य अधिक कम एज रो पिला माने हुंतु किंबा अधिक वयस्क हुंतु से माने पितृपक्ष विषय किछि जानती नाही, पितृ पूजा किपरि करा जाए से विषय किछि भी जानती नाही। तेणु दया करी तांको पाखकु ए वीडियोटी शेयर करिवे। सब बेले माइंड रे रखिबे नाही कि जणे व्यू पई ए सब कहूची ना, मु केबे भी व्यू पई ए सब आपनको कहू नाही, काहे कि ना मु न कहि कि मध्य मोर बहुत गुटे वीडियो व्यू बहुत अधिक। मु आपनको स्पेशली अनुरोध करुच्ची कि पितृपूजा विषय समस्ते जानतु। बहुत लोक अच्छा पितृपक्ष आमिष खाऊँच, से बिल्कुल जानती ना कि पितृपक्ष कौन अपर पक्ष कौन बोली कहले से जानी पारु नाहंती। एमिति बहुत ब्राह्मण परिवार पिला अच्छा जो मैंने मंदिर मानक पूजा कर कम एज पिला माने से माने जानी नाहंती। मु जने पूजकों को पचारि किंतु से जानी पारले नाही कि पितृपक्ष कौन, केवल सिंपली से जानी महालया बस एतिकी जानी। बाकी पितृपक्ष विषय कहीं भी जानी नाहंती, माने समस्ते नुह किछि लोक जानी नाहंती। तेणु दयाकरी ए भिडियोटी को शेयर करिवे, से माने पितृपक्ष विषय जानिबा दरकार। एवं पितृपूजा निहायती समस्ते नहले भी जो मानकर पितामाता चल जाइछन्ती से माने निश्चिंत करबा दरकार। पितृपक्ष कौन, पितृपूजा कौन, पितृ किए, ए सब विषय में आपको सरल भाव में बुझेबी। जमीती कि आमे वर्तमान जीवित अच्छे किंतु आमर जे जेजे थिले आई थिले से माने आर पारी को चली गले, तो आम जेजेंकर भी किए से बापा थिले, तांकर भी किए से जेजे थिले। तो एमिति आमर जहाँ कह जाए कि पीढ़ी पीढ़ी धरिकी आमर पितृ लोक सब थिले, जो माने कि वर्तमान आम सांगरे नाहांती, सेमानकर देहांत हो जाइछि, से माने आर पारी को चली जाइछन्ती। तो एठी आपण भाबुथिबे कि से माने तो आर पारी को चली गले, एबे आमे काहेकि पितृपक्ष पालन करिबा, काहेकि पितृपूजा करिबा, काहेकि ना दोष आमको ही भोगिबाकू पड़िबो। ओडिया रे गोटे कथा अछि, आपण निश्चय सुनिथिबे, बाप खाइले ताळ पुओ को हुई काल। अर्थात बापा जदि किछि भूल कर्म करिथिबे ताहार फल पुओ को भोग करिबाकू पड़िथाए। सनातन धर्म रे बा हिंदू धर्म रे यह विश्वास करा जाए कि पृथ्वी पृष्ठ रे जेते लोक जन्म ग्रहण करिसंती से माने जदि तांकर जीवन काल भितरे किछि खराब काम करूचंती ताहाले जीवनर शेष समय रे सेमानकर उद्धार होई न थाए। मृत्यु परे मनुष्य मानकर आत्मा को तीन भागरे विभक्त करा जाई थाए। जेमिति कि आमर जी भोग विलास रे रुहंती, पूरा राजकीय ढांचा रे रही थांती, सेमानंकु राजसिक कुहा जाए। जो माने सात्विक भाव रे रुहंती, देवतांकर पूजा इत्यादि धर्म एसबु करंती, तांको पाखरे दया थाए, अन्य मानक प्रति सम्मान करंती, बड़ मानक रेस्पेक्ट करंती, तो सेमाने हेउचंती सात्विक, सेमाने सात्विक गोष्ठी रे गले। आउ गोटी गोष्ठी हेउचंती तामसिक, जो माने अन्य मानक दुख दियंती, अन्यर टंका हड़प करिबा किंबा भाईर भाग चोरेबा किंबा अन्य मानक कटु कथा कहबा, एमिति किछि लोक करंती, से माने तामसिक रे गले। तो एमिति राजसिक, सात्विक आउ तामसिक तीन भागरे आत्मा मानकु मध्य विभक्त करा जाई थाए। राजसिक आत्मा मानंकु भगवान ब्रह्मा उद्धार करिथांती, सात्विक आत्मा मानंकु भगवान विष्णु उद्धार करिथांती, एवं तामसिक आत्मा मानंकु देवदेव महादेव उद्धार करिथांती। सही आत्मा माने जदि किछि भी खराब काम करिथांती ताहले तांकर से खराब कर्मर फल तांको मृत्यु परे मध्य मिली थाए। सेति पई कहा जाय कि सब बेले निजर कर्म को भल रखंतु, भल कर्म करंतु। खराब कर्म कले मृत्यु परे भी से कर्म आपनकर पीछा छाड़िबो नाही। जदि जणे खरा दिने केबे भी काहाकु टिके जल पीबाकू देई नथिबो ताहले मृत्यु परे मध्य तांकु आर पारी रे से जो पुर को भी जातु, ब्रह्मलोक जातु किंबा शिवलोक जातु, विष्णुलोक जातु, जोठिक भी जातु, तांकु सेठी जल टिके पीबा पाई मिलिबो नाही। तो सी सेठी कोन शोष रे पूरा विरक्त हो जिबे। आपण चिंता करंतु आपन को शोष लागले केमति लागुची, तो आपनकर जे पूर्व पुरुष जे कि किछि भूल कर्म करिसंती तांकु जदि पानी न मिलिबो सेठी तांकु शोष लागिबो, सी पूरा विरक्त हो कि रागी कि कांदी कि पूरा चिड़चिड़ी हो जिबे। आ कहा ऊपर चिड़िबे, तांकर जी निजर तांकर ऊपर चिड़िबे ना, तो तांकर निजर किए आमे आमरी ऊपर से चिड़िबे कि जदि मु भूल कर्म करथिली मो कर्म को सुधारी कि मोर जी वंशज सी मते जल देउ।
ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଖରାଦିନ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଜଳ ଦାନ କରିଥାଏ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପାପ ସେ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ଆମେ ଏଠି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଦାନ କରିବା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏସବୁ ମିଳିଥାଏ। ସିଏ ସେଠି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏ ଜଳ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ବି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ପାପ ତାଙ୍କର ଧୋଇଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଆରପାରିରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ, ଆମର ବାପା ଜେଜେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସେ କରିଥିଲେ ସେଇ ତିଥିରେ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଦେଉଛେ। ଯେକୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହିବେ କି ଘରେ ମୋର ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ କି ଆପଣ କ'ଣ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ? ଆପଣ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ତ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ପିତୃପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ତ ବହୁତ ସହଜ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦୀପର ମୁଖ ରହିବ ଏବଂ ପିତୃଦେବ ନମସ୍ତୁତେ କହିକି ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନର ଦୀପଦାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ କିଛି ନିୟମର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପିତୃପକ୍ଷ 15 ଦିନ ଧରିକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଦି ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ 16 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଏଇ 2ଟି ମାସ ଭିତରେ ଆମର ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 2021 ମସିହା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣ ଦେଖିବେ, 21 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 21 ତାରିଖ ଦିନ ଲେଖା ଅଛି ଅପର ପକ୍ଷାରମ୍ଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପର ପକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ। ଅପର ପକ୍ଷ କହିଲେ ସେହି ପିତୃପକ୍ଷ। ପିତୃପକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 21 ତାରିଖ ଠାରୁ, ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ନଥିଲି, ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ପିତୃପକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିବେ ସେମାନେ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିବେଣି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରୁ ଆମର ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶେଷ ହେବ କେଉଁଦିନ? ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 6 ତାରିଖ, ଯେଉଁଦିନ ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି। ପିତୃପକ୍ଷ ସମାପ୍ତି ବୋଲି ସେଦିନ ଲେଖା ଅଛି। ସେଦିନ ମାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ପିତୃପକ୍ଷର ଯେଉଁ 15 ଦିନ ବା 16 ଦିନ ରହିଲା, ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯାହାର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଜେଜେ ଆଈ କେହି ବି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପିତୃପକ୍ଷ ପାଳନ କରିବେ। ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି ପିତୃପକ୍ଷକୁ। ପିତୃପକ୍ଷର 15 ଦିନରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଜାଗା କିଣିବା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଚୁଟି ପକାଇବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ଏସବୁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଏସବୁ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଭ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରିକି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆମେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପରିବା ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣୁଛେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଆମର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମେ ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ନାହିଁ ଏହି 15 ଦିନ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଖୁସିରେ କାହିଁକି ରହିବା ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଏହି ପିତୃପକ୍ଷର 15 ଦିନରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଆମର ଘରକୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ଓଳି ମୁହଁରେ ରୁହନ୍ତି। ଓଳି ମୁହଁ କହିଲେ ଆମ ଘରର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ରହିଲା, ସେହି କାନ୍ଥ ଠାରୁ 2 ହାତ ଭିତରେ ଆମର ଓଳି, ତ ସେଇ ଓଳି ଜାଗାରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ଏଇ 15 ଦିନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିତୃପକ୍ଷର 15 ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏହି 15 ଦିନ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସେହି ଓଳି ମୁହଁରେ ବସି ରୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପୁରା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ପୂଜାରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ୍ଷମା ଅଛି। ଦେବତା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି। ଟିକେ ବି ଅନ୍ୟାଚାର ହେଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ, ପିତୃପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଆମିଷ ଖାଇଲେ, ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ, ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିଲେ, ଶୁଭ କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ପିତୃପକ୍ଷର 15 ଦିନ ପତି ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଘରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଯିଏ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବେ, ଅନ୍ଧାର ଥାଇକି ଉଠିବେ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ, ଗାଧେଇକି ଆସିବେ, ତାପରେ ଗୋବର ପାଣି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଛିଞ୍ଚିବେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫୁଲ, ଦୁବ ଏସବୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରଖିବେ, କଳା ତିଳ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପକ୍ଷର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଅରୁଆ ରୋଷେଇ କରିକି ବାରିଆଡ଼େ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କଳା ତିଳ ଏବଂ କୁଶ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିତୃପୁରୁଷ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିତୃପକ୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଖଟ ଉପରେ ଗଦିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସପ ପକେଇକି କୁଶର ସେଜରେ ଶୁଅନ୍ତି ବା ସପ ପକେଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାବୁନ ତେଲ ଏସବୁ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଘରେ କିଛି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାମ ଏସବୁ କିଛି ବି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ସେମାନେ ସେହି 15 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପାଗ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣି ଖାଇଦେବା, ବିସ୍କିଟ୍ ଗୋଟେ କିଣି ଖାଇଦେବା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ତା ସହିତ ପଡ଼ିଶା ଘର କେହି ଆମକୁ ତରକାରୀ ଦେବେ କି ପିଠା ଦେବେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଖାଇଦେବା, ସେମିତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଭାବରେ ବୁଝଉଛି। ପିତୃପୁରୁଷ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଳି ମୁହଁରେ ଆସିକି ବସି ରହିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ଯିଏ ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତ ନା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଏ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟା ପୁରା ଶୂନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଏ ପିତୃପକ୍ଷରେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେମିତିକି କାଉ, ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ହଂସ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ ଆମେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କାଉକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କୁକୁର, ହାତୀ ଏବଂ ଗୋମାତା ଏମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସେବା କାହିଁକି କରିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସର୍ଟରେ। ଆମର ଯିଏ ପିତୃପୁରୁଷ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପକ୍ଷୀ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ପଶୁ, ତାପରେ ନିଜର ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଯୋନିରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ରହିଥିବେ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହୁଛି। ସପୋଜ ଜଣେ ପିତୃପୁରୁଷ ଯିଏକି ସାପ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସାପକୁ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବା? ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। କାଉ ହେଉଛି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ତ କାଉକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆମର ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ସର୍ପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯିଏ ପିତୃପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବାୟୁକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ପଇସା ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି, ତା ସହିତ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ। ପିତୃପୁରୁଷ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିପାରୁନାହିଁ, ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିକାର ଲେଖା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ପୁରାଣରେ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ସେ ଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିବ ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିଲେଇକି କାନ୍ଦିବ, ହେ ପିତୃପୁରୁଷ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଏ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଜୋରେ କାନ୍ଦିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ଦୋଷ କ୍ଷମା ହେବ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପିତୃପୁରୁଷ କେତେ ରାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିଳ ତର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମହାଳୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ପୁଅ, ଘରର ବଂଶର ବଡ଼ ପୁଅ, ତାହେଲେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସାନ ପୁଅ ତାହେଲେ ଆପଣ ତିଳ ତର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଭଲ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଯିଏକି ଭଲ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଦେଇପାରିବେ, ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି ଏ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିକି ଆପଣ ତିଳ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମହାଳୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯଦି ବି ପିତୃଦୋଷ ରହିଥିବ ସେ ପିତୃଦୋଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ।
आउ गोटे क्वेश्चन थिला कि पितृ पक्षर जो पिला जन्म होउचंती सी भल ना खराब भल किछि खराब नुह खराब कहीं आमे कहबा आमे काहाकू खराब कहि परिबा नाही भगवान को इच्छा रे से सृष्टि को आसीचंती किंतु एतिकी कुहा जाय पितृ पक्षर जो पिला माने आसंती से माने आमरी ही वंशधर होइथांती आमरी ही पितृ गण जे अछंती तांकरी भितरु केही से होइथांती एवं तांकर किछि कार्य अधा रहि जाय थाए सेति पई से ठाकुरଙ୍କ पाखरु अनुमति आनी कि पुणी थरे आमरी वंश रे जन्म होइथांती आ सेमान बहुत स्पेशल सेमान सब किछि जानि पारंती आगुआ जानि पारंती आ सेमान शांत स्वभावर मध्य होइथांती। पुणी आसीबी नुआ नुआ वीडियो नै कि आजि पई रहूची जय जगन्नाथ।